السلام علیکم ستارہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟ الحمدللہ. ہم دو دوست ہیں، ہم دو سہیلیاں، ہم دو پڑوس میں. ہم دو ہمجولیاں. تو فلک آج کس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں؟ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں زندگی کے سفر کے بارے میں. جو ایک انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اس کا اختتام ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے. سرکل چل رہا ہے. ہاں، وہ جیسے ایک ہے بھی نا کہ ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر. صدیوں کا سفر. زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس یعنی کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے جب اپنی زندگی کے آپ پچھلے واقعات سوچتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا وقت گزارا ہے. اور اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے، اس پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی ظاہر ہے آگے آگے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اور ہم لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہاں بچے پھر تھے، پہلے ہم بچے تھے، پھر ہمارے پاس بچے آئے اور اب وہ کدھر چلے گئے، اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مصروف ہو جاتے ہیں. تو باقی زندگی بہت تیز چلی ہو جیسے. ہاں، وہی چیز ہو جاتی ہے. وہی چیز ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے فلک جیسے ابھی ہم اپنا ہی بچپن یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کا بچپن بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے بچے کے ہمارا اپنا بچپن کہیں کھو جاتا ہے. اور وقت اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے گھڑی کی سوئیاں جو ہے نا وہ بہت اسپیڈ سے چل رہی ہیں کہ ہم وقت کو پکڑنا چاہتے ہیں، نہیں پکڑ سکتے. کچھ دیر ہم چاہتے ہیں کہ رک جائے، تھم جائے، لیکن وہ نہیں رکتا. وقت نہیں رکتا. تو اس میں بھی ظاہر سی باتیں انسان بہت ٹوٹتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ پچھلا وقت آئے، کہیں پہ وقت ٹھہرے کہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن اس چیز کا جو پریکاشنز ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی اس وقت میں آ کے ہمیں بہت پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ اپنا ایک مضبوط ہم بنائیں. اور جتنی ہم دعائیں اپنے یعنی کہ آخری سفر کے لیے ہم مانگ سکتے ہیں، ہمیں ضرور مانگنی چاہیے کہ وہ ایک بہترین ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ معاف کرے، بعض دفعہ بڑی عبرتناک موتیں نظر آتی ہیں آج کل بہت کہ ایک دم تنہا گھر میں ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں. یہ بڑا ساری چیزیں دیکھ کے ہی ہم نے کیونکہ یہ بات آئی. بالکل یہ ایک ریئلٹی ہے ستارہ کہ زندگی میں اتنی مشکلات اور اتنی مہنگائی اور پیسوں کا اتنا جسے کہتے ہیں نا ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے کہ اب والدین بچوں کو بھی کہیں باہر ٹریول کرنے سے روک نہیں پاتے. وہ ظاہر ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے. بالکل. اور اگر باہر جا کے ان کی زندگی آسان ہوتی ہے تو کل کو یہ نہ کہیں کہ پیرنٹس نے جانے نہیں دیا، اگر ہم چلے جاتے تو ہماری زندگی زیادہ اچھی ہوتی. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایک وقت میں کوئی بھی باہر جانے کا نہیں سوچتا تھا. کوئی بھی نہیں. میرے خیال میں کوئی 100 میں سے کوئی 10-20% لوگ ہوتے تھے. ہاں، زیادہ تر ایک کماتا تھا اور میں کہتی ہوں 20 لوگ کھا لیتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزاری. اور اب تو میں کہتی ہوں کوئی 5 فیملی ممبرز بھی کما رہے ہیں نا تو وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چل رہے ہیں. اتنی یعنی کہ چیزوں کے اندر ایک تیزی آ گئی ہے باہر اور انہی چیزوں کی وجہ سے بچوں میں باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ آ گیا ہے. تو پھر ظاہر ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہی سفر کرتے ہیں، وہی قربانی دیتے ہیں. بچے تو چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے اپنی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں. ماں باپ پیچھے تو رہ جاتے ہیں. پھر بہت بچوں کی یادیں بہت آتی ہیں. بالکل. چاہے وہ سال میں ایک دفعہ چکر لگا لیں، لیکن وہ بھی سال آپ کو بہت لمبا لگتا ہے. وہ رلاتی بھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے ہم ان کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی سہولت ہے. بہت بڑی سہولت ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے. بالکل. اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنے لیے ہمت اور حوصلہ، اور اپنے آپ کو گرنے نہیں دینا. اور ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ ہم لوگوں نے بھی اپنی زندگی جی ہے نا، اب ان کا وقت ہے، ان کا ٹائم ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی اپنے کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن میں آ کے میں نے والدین کو بہت ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اندر سے تو خیر وہ خالی ہو جاتے ہیں. خالی ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ کے بچے ہی آپ کے پاس ہیں جن کے لیے آپ نے اتنی اور فلک ہم نے اتنی اسٹرگل کی ہے. ہم وہ والی ایک کلاس ہے بالکل کہ جنہوں نے اپنی ہمت سے بڑھ کے اپنے بچوں کے لیے اور ہم بالکل ہم دیکھیں ایک وہ کلاس ہوتی ہے جو بہت لوور طبقہ ہوتا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے تو بچے سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پرواہ. پل جاتے ہیں ان کو. اور ایک بہت ایکسٹریم امیر طبقہ ہوتا ہے، ان سب کی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہوتی ہے. ان کی
बच्चों की कहाँ बुकिंग हो रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी खुद की कहाँ बुकिंग है, उनको एक दूसरे से 2-3 घंटे से ज्यादा उन्होंने किसी के पास टाइम नहीं गुजारना, चाहे और वो उनको परवाह भी नहीं होती। परवाह भी नहीं होती, वो बस 2 घंटे से ज्यादा किसी रिलेशन को बर्दाश्त नहीं करते, बस आप अपने कमरे में जाओ, हम अपने कमरे में खुश। लेकिन ये जो हम मतबस तबके के लोग हैं ना, हम लोग जॉब वाले जो है, बिल्कुल हमने बड़ी मोहब्बतों से बच्चों को पाला है, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत स्ट्रगल करके। एक एक लम्हे पे हमने बड़े ख्वाब बुने अपने बच्चों के लिए, उनकी तरक्कियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, अपने जात को झुटला के अपनी पता नहीं कई ख्वाहिशें जो है हमने मारी है, उनको मार के फिर इन बच्चों को मतलब परवान चढ़ाया और उनकी बैक पे रहे कि ये कुछ बन जाए। और हमारी मोहब्बतें बड़ी खालिश हैं, जो मतबस तबके के लोग होते हैं, उनकी मोहब्बतें बड़ी खालिश होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़े हलाल कमाना, बिल्कुल, और फिर मोहब्बत से अपने बच्चों को लेकर चलना और फिर दीन की तरफ रखना और दुनियादारी भी सिखाना, ये बड़े कम तबके के लोगों में ये चीजें होती हैं। हम हर तबके को नहीं, हम बाज़ दफा एक्सट्रीम अमीर और बहुत ही लोअर तबकों में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, वो फिर वो अपने ही आप में रहने वाले होते हैं। तो हमने फिर ये मतलब फील किया कि ये जो जॉब वाला तबका होता है ना, ये अपने आप को गिराना नहीं चाहिए उस वक्त जब ज़ाहिर है उन्होंने उनके बच्चों ने भी पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा होता है। बिल्कुल, वो जब बच्चे आगे निकल जाते हैं, बाहर के मुल्कों में सेट हो जाते हैं, एस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप ने पहले सारा वक्त उनको दिखा होता है, फिर वो एक तन्हाई का वक्त भी उनको काटता है। उसमें बेशक आपके बच्चे जो है ना आपको सपोर्ट करते हैं सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो उनके साथ एक लम्हे गुजारने का वक्त होता है ना, या जो हमने यादें होती हैं, वो आपको ना सोने नहीं देती, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मोहब्बत से, जाहिर सी बात है, जो ये तबका होता है बड़ी मोहब्बत से पालता है बच्चों को। और मैंने देखा है सितारा, कई माँ बाप बड़े लापरवाह होते हैं, अपनी अपनी नेचर की बात होती है, नेचर की बात, लेकिन हम लोग तो उन लोगों के लिए खास कर रहे हैं जो हसास भी होते हैं और उन्होंने स्ट्रगल भी की होती है, बिल्कुल, और उनके बच्चे वेल सेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम कोई एक जर्नल वीडियो बना रहे हैं, हम लोग कोई एक नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग एक जर्नल वीडियो बना रहे हैं कि जो एक ज्यादातर आजकल ये चीज देखने में हम लोगों ने महसूस की है। तो अपने आप को गिरने नहीं देना, उन लोगों ने जिन्होंने बहुत जान मारी, अपने आप को टूटने नहीं देना, अपने आप को हौसले में रखना है, और अपनी जिंदगी जी ले। ठीक है, वो अगर बच्चे बाहर हैं तो कोई बात नहीं, आप यही सोच के खुश हो कि माशाल्लाह बच्चे खुश हैं। आपने जो मेहनत की है या आपने जो स्ट्रगल की है ना, वो अल्लाह ने भी देखी है, और आपके बच्चों ने भी उसका फल आपको दिया। उन्होंने भी मतलब आपके जो भी आपने उनके लिए किया है, उन्होंने भी उसको समझा है और वो मोहब्बत भी ज़्यादा रखते हैं, उन्होंने भी। लेकिन ज़ाहिर है फासले की जो दूरियां और मजबूरियां हैं वो तो बीच में रहती हैं ना, चाहे आप जितना भी कहें ना, वीडियो कॉल्स है, ये है, वो है, लेकिन वो जो एक फिजिकल पास होना, वो जो एक लम्स होता है, प्यार से सर पे हाथ रखना, बच्चे को गले लगाना, तो वो लम्स हम बड़ा बहुत कमी महसूस होती है। तो लेकिन ये है कि अपने आप को फिर भी पॉजिटिव रखना चाहिए, अल्लाह से बॉन्डिंग मजीद मजबूत कर लेनी चाहिए, और बस ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा चलता फिरता रहे, कभी किसी का मोहताज ना करे, और सेहत के साथ रखे, और बच्चों को तरक्की करता देख के, फलता फूलता देख के फिर वालिदैन ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आपने तो उनकी तरक्की के लिए सारा कुछ किया वो होता है। अब अगर वो कहीं भी जाके तरक्की कर रहे हैं तो ठीक है, आप खुश हो उनको देख के, आप खुश हो, और लेकिन अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी महफिल या कोई ऐसा सोशल जरूर ढूंढ लीजिए कि जिंदगी में अगर आपने हिम्मत है, कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, तो मैं तो कहती हूँ औरतें भी जरूर करें, बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं तो आप अपना कोई सोशल एक, जिसे कहते हैं ना, एक इस तरह से ग्रुप ढूंढ लें, आप अपनी जिंदगी में, यानी कि अपने दिन में 2-3 घंटे जरूर बाहर गुजार के आए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे तो अपने रास्ते निकल गए हैं, वो तो अपनी जिंदगी में मगन हो गए हैं ना, तो अब हम लोगों ने अपने आप को उनके गम दिल को लगा के, जो बेचारे परेशान, जो वालिदैन बेचारे दिल को लगा के बैठ जाते हैं ना, तो वो बीमारियों का समझ लें, फिर दरवाजा खुल जाता है, और फिर वो बच्चे भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उनका बार बार पीछे आना वो भी उनके लिए मुश्किल होता है। वो कितनी दफा आएंगे तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत और सेहत में रखे, आमीन आमीन।
तो इसी हमने कहा कि एक वीडियो एक थोड़ी सी कवर करें कि हम लोगों ने ज़ाहिर पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, फिर उनका अपने और उनका अपने बच्चों के साथ बिछड़ना देखा है, और फलक हमने खुद ही बड़ी स्ट्रगल बिल्कुल, और उनको दुखी भी देखा है। कुछ वालिदैन हैं जो खुश भी हैं लेकिन ज़ाहिर है यादें उनको उदास भी करती हैं। तो हमने कहा कि चलो उन पेरेंट्स के लिए एक वीडियो बनाते हैं। क्या आपने अपने आप को दुखी नहीं करना, आपने अपने आप को हमेशा खड़ा रखना है, मजबूत रखना है, क्योंकि जाहिर है आपने एक माशाल्लाह वालिदैन के आप दर्जे पर फायदे, और आपने जो जाहिर है जो आपकी स्ट्रगल है वो अल्लाह को पता है। बिल्कुल। हाँ, और जरूर उसका आपको अजर अजीम अल्लाह ताला अता करेगा। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हिदायत के रास्ते पर रखे और सादतमंद फर्मा बरदार औलाद बना के रखे। आमीन। तो इसी गुड नोट के साथ हमने कहा कि दोबारा वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए फलक और सितारा को इजाजत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस लेके फलक और सितारा आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए सितारा और फलक को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।